वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरकार विजयपुर शहर के वार्ड नंबर 2 में, यानी कि ये वार्ड नंबर तो बड़ा तो है, हिंदू मुसलमान हर कोई रहते हैं, मगर दलितों के वार्ड में ही क्यों नहीं यहाँ पर रोड नहीं बना जा रहा है। और यहाँ पर जो भवन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नाम से भवन सरकार ने बनाया हुआ है, और वो भवन भी टूटा फूटा हो गया है, मगर अब तक वो भवन भी नहीं बना पाए। दूसरी बात, यहाँ पर पानी के लिए इंतजाम के लिए एक यहाँ पर आयोजन किया गया था सरकार से, जो फिल्टर पानी हो या कोई भी पानी हो, मगर आज भी इस दलित की गली में वो पानी बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ बोला जा रहा है, करा कुछ नहीं जा रहा है। ना जाने वार्ड मेंबर यानी कि वार्ड के कारपोरेटर को दलित लीडरों ने, दलित की गलियों के सब समझदार लोगों ने समझाया है, मगर यहाँ पर सिर्फ कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब यही है नेता लोगों का, सिर्फ तारीख ही पढ़ने लग गया है। तो इस दलित के गली में क्यों सुधारण नहीं हो पा रहा? अब सब दलितों का यही आक्रोश है और यही सवाल उठ रहा है। अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 24 आवर्स नल बोलते हैं, मगर उस नल में एक बूंद भी पानी नहीं रहता, मगर ना जाने कब आ जाता पानी, जब इनकी तकदीर खुल जाती है इस दलित गलियों की लोगों की। मगर अब यहाँ पर आक्रोश यही है, आंदोलन यही कर रहे हैं ताकि एमएलए हो यहाँ पर आकर उन्होंने उद्घाटन करके तो चले गए, मगर कुछ भी नहीं हो पाया। आखिर यहाँ पे जो भी सरकार का अनुदान का जो भी पैसा है, यहाँ पर रोड बनाने का हो या पानी का हो या ड्रेनेज का हो, आखिर वो पैसा कहाँ चला गया और किसके जेब चला गया? दूसरी बात, यहाँ पर दलितों का यही है, अगर आते दिनों में, कुछ दिनों में अगर यहाँ पर अगर नहीं करेंगे, सारे विजयपुर शहर बंद करेंगे और आंदोलन करेंगे। ताकि ये आंदोलन का वजह ये है ताकि इनके डीसी को मनी पत्र देने के बावजूद भी अगर इन्होंने अगर इस दलित गली में जो करना है वो ना करेंगे, तो ये जो करना है वो करेंगे। अब तो साफ सीधा यही बात है। यहाँ के जो कारपोरेटर है, ना जाने कहीं आरोप आ चुके हैं, मगर कहीं जमीनों की घोटालों की, कहीं रोड घोटालों की, ऐसे आरोप तो होते ही रहते हैं, मगर सच और झूठ क्या है पता नहीं। मगर सबसे पहले इस वार्ड नंबर 2 में आखिर दलित गली में ही क्यों रोड नहीं बन पा रहा? जो पानी का जो आयोजन किया था वहां पर क्यों नहीं बन गया? दूसरी बात, ड्रेनेज, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पानी की ये वो दिक्कतें हैं, मगर कोई भी आकर यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे। अगर ना कर पाएंगे तो ये तो आंदोलन तो जरूर करेंगे, मगर हमने इस गली में जाएंगे और यहाँ पर गली गली घूमकर इस दलित गली में हम इंटरव्यू लेंगे और क्या दिक्कत है फिर से अगले एपिसोड में, फिर से हमारे वास्तव न्यूज में हम प्रसारण करेंगे। आइए देखेंगे वास्तव न्यूज में एक रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವ. 24 ಅವರ್ಸ್ ನಳ ಐತಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾಳ ಐತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಐತ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗ ಆಗ್ಯಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅದ? ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದೊಳಗ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಆಗಿತ್ರಿ ಅದು ಕೆಲಸ. ಆದಂತ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೆದ್ರದಾಗ ಮಾಡಿ PWD ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಆಗಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊಡಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದರ್ಗಾದವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು ನಾವೇನದ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡಕತ್ತೇವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ರ ಏನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ತರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೇಳಕತ್ತವ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ನೊಂದು ಬಂದೇವಿ.
ಬಂದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದರ್ಗಾದವ್ರು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ರಿಗೆ ಯಾವ MLA ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದರ್ಗಾ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಕಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರು ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು 4 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾರದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ, ಇದು ಹೋದ ರೋಡಿಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನೈತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ HK ಓಣಿ ಒಳಗಂತರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಹೇಬರು ವಿಜಯಪುರ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯಪುರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಖಾಜಾ ಅಮೀನ್ ದರ್ಗಾ, ಜೈಭೀಮ್ ನಗರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಟೆಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ CC ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವಾಗಿ ಕೆಲಸವು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಮತವರ್ಜಿಸಿ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಸರ್, ಆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹರಿಗಟ್ಟೈತ್ರಿ. ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ರೀ ನೀವು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಾಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು. ದಯಮಾಡಿ ತಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೊಂದ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು ಏನ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕತ್ತೇವ್ರಿ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಜಾ ಅಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. SCOನಾಗ ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ದು SCOನಾಗ ಅನುದಾನ ಕೋಟ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ್ದನ. ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಪರಶುರಾಮ್ ಚಳವದಿ ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಜಯಪುರ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟು ಸಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಭವನಗಳು ಎಲ್ಲ ಹದಿಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಐತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊರ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ PWD ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಬಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ದೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಆಗಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ?
ಸರ್ ಏನಕ್ಕೇನು ಸರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾವ ಏನೇನು ಒಟ್ಟದು. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾವ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಲ್ರಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅದರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಪೂರಾ ರೋಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದಾಗ ಮೂಗಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೋದು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅದಾರ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅದಾರ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಐತಿ. ದರ್ಗಾ ಅಂತೇಳಿ, ದರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಪೂರ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರ, ರಾಜಕೀಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಜನತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿವರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 HK ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತಾರ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತದ್ರಿ. ಮತ್ತೇನೈತಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಾವಿ ಹೋಳ ತೆಗೆದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತೈತಿ. ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಘಟಕ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ ಸಿದ್ಧ ಮುತ್ತಂದು ಏನೈತಿ, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷೇನ ಆಗಿತ್ತು ರೊಕ್ಕ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿದು ಯಾವುದೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಯಾವ ರೋಡಿಗೆ ಐತಿ, ಆ ರೋಡ್ ಇಚ್ಕನೆ ಬಂದ ಏನು ಕೂತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟತಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳೇವ್ರಿ, ಮಾಡೇವು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಒಂದಿಲ್ರಿ, ಏನು ಸಾತ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ. ಮಶಾಣ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒಂದು? ಅದು ಇಲ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ರಿ. ಅದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಐತಿ, ಅಚ್ಕೆ ಹಿಡಿತಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಏನೈತಿ, ಬೈಲ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಮಶಾಣ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ HK ಓಣಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಆಗೈತಿ. ಆಗಿದ್ದು ಆಗೋದ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ. ನಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸೋಮಹಟ್ಟಿ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಖಜಾಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹಾಗೂ CC ರೋಡ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ತನಕ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅನುದಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ 8 ದಿವಸ ಹೋಲಿ 10 ದಿವಸ ಹೋಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದೆವು ಸರ್ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸವರ್ಣಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರದು ಬಾಲ್ವಡಿ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾವಿದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಘಟಕ ಅದು ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪೂರಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ದಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವೃದ್ಧರು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಾಗ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜೇರ್ಕರ್ತ ಒಂದು 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಿಸಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.